अस्सलाम वालेकुम। मंगनी तो बाद शादी का इंतजार करना जड़ा बड़ा ही औखा होंदा है, खासकर बंदा परदेश च होवे उदा ते टाइम ही नहीं गुजरदा। जे मंगेतर ना टैलीफोन ते गल ना होवे फिर तो बंदा उक्का ही मर जांदा है। दिल यही करदा कि पाकिस्तान छुट्टी जाके फटोफट विआह करा। जवान सी कहते उदी होई मंगनी, बड़ा खुश आया, डेरे ते बर्फी शर्फी लैके आया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲੀ उसके मेरी मंगनी हो गई। ਅਸੀਂ वाह भी मुबारक हो गई, तेरी मंगनी हो गई है। ਉਹ जनाब थोड़ा जिहा अरसा गुजरिया, विचों तंग पैण ਲੱਗ ਪਿਆ। जिसले भी कुड़ी वाले दे घर फोन करता, कदे उहदी अम्मा चुक लैंदी सी, कदे उहदा भरा ला पैंदा फोन ते गल करन। सारे गल करदे सी सिवाए इहदी मंगेतर तों। कहंदा मेरा दिल ऐ ही करदा सी कि मेरी मंगेतर नाल मेरी गलबात करा देन, थोड़ा अपना दिल नूं सुकून पहुंचा ला। लेकिन कहंदा उन्होंने कदे भी जिहड़ा मेरी गल नहीं सी कराई। कहंदा मेरी भैन नाल थोड़ी मेरी गलबात जिहड़ी है फ्री है। मैं उहनूं दस्सिया कि ओहदे घर दे ते मेरे नाल गल ही नहीं करांदे ओहदी, तू ऐ नहीं कर, उहनूं अपने घर लैके आ ते मेरी गल करा। उहने आख्या ठीक है भा मैं लै आवांगी। ਉਹ जनाब उन्हें लियांदा उन्होंने अपने घर रात वास्ते रखने वास्ते। कहता मैं फोन किया तो पूरी रात वो गप लाई। कहता बड़ी चस आई। कहता फिर रात रह के तो वापस टुर गई। कहता मैं भैन नूं थोड़े पैसे टोरे। मैं कहा चल तू मेरा इन्ना काम किया, तू अपने कपड़ा जुत्ती लै। कहता थोड़ा जिहा अरसा होर गुजरिया, फिर उन्होंने मैं क्या जा उन्होंने बुला के लिया। कहता इस तरह करद्या कराया तकरीबन वो राती लै आंदी सी। राती पूरी मैं गलबात करता रहिंदा आ। कहता बड़ा सुकून आंदा सी। कहता आखिर मेरी सलाह बन गई पाकिस्तान जाण दी, जाके शादी करनी सी। कहता पूरा चमक दमक के मैं पाकिस्तान पहुंचया। कहता पाकिस्तान पहुंचया आई उन्हें दिहाड़े को ना कीते। मैं घरदियां नूं आख्या दिहाड़े करो फटोफट मेरी शादी करो। कहता मैं तो आई शादी की सोच नाल सा। कहता वो कहंदे अच्छा कर लेना थोड़ा जिहा बंदोबस्त सानूं कर लैण दे। कहता मैं भैन नूं आख्या जा उन्होंने बुला के लिया अपने कोल इत्थे लैके आ। कहंदा उहदे घर दे नहीं आवन देण ले भा, तुसीं घर आए हो, हुण मुश्किल है उहदा आउणा। उन्हें आख्या जा भैन नहीं तू मेरी लैके आ उन्होंने। कहंदे अच्छा लैके आउने। कहंदा गई जनाब वो लै आंदा। उन्हें आख्या रात साडे घर रवेगी। कहंदे रात नहीं रहण लई, ਉਹ ਜਿਹੜਾ शामी तुसीं इहनूं घर छड्ड जिओ। कहंदा ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ उसू लिया के सानू लादा छड्डिओ सू। कहंदा एडी चंगी मेरी भैन है। कहंदा असीं गप्पां शप्पां लांदे रहे, ਜਿਹੜੀ आपे च अगे फोन ते फ्री होए सा। कहंदा गप्पां शप्पां काफ़ी लाइयां, ਜਿਹੜੀਆਂ थोड़ियां बहुत लाडियां करनियां सी कहंदा ਉਹ भी असां कीतियां। कहंदा बहरहाल ये है कि जिसले शादी का ये टाइम दूर ही सी। कहंदा मैं अपनी भैन नूं आख्या कि तू इंज कर घरदियां नूं किसी तरीके नाल अमीरां नूं राज़ी कर, मैं इहनूं जिहड़ा ना फ्रंट राउण वास्ते खड़ना लाहौर, तो तू घरदियां नूं आख के इन्हां नूं जाण दे, उत्थे रिश्तेदारां दे घर रात रहणगे, नाले कपड़ियां दी जिहड़ी शापिंग शूपिंग है ना उत्थों लाहौरों कर लैणगे। कहंदे भा अम्मा ने नहीं मनना, तुसीं किस तरह लैके जाओगे, ना ही उन्हां कुड़ी वालियां दे घर दियां मनना। तुहानूं पता उन्हां दे भरा कितने डाढे ने। उन्हें आख्या तू अगली गल छड्ड दे, तू सिर्फ अपनी अम्मी नूं मना, ते मेरे नाल एक बारी गल करन दे, अगली गल मैं संभाल लांगा। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें जाके अम्मी नाल गल कीती, अम्मी इस तरह भा नूं जिहड़ा ना लैके जाण दो, जाके अपनी मर्जी दी शापिंग कर लैण, अग्गों सारी जिंदगी ते इन्हां कट्ठियां गुजारनी है। कहंदे पहलां ते अम्मी ने ना कीता, फिर आख्या चल ठीक है पुत्तर, उंज भी बाहरों आया सी। उन्हें आख्या चलो पुत्तर दी गल मननी चाहिदी है। उन्हें आख्या ठीक है पुत्तर जिस तरह तेरी मर्जी है तू ठीक है लै जी, मैं उहदी मां नाल गल करनी है जो जान दिंदी है। वो जनाब उन्हें जाके गल की, इस तरह कुड़ी मुड़ा दोए आपू जान जाके लाहौरों शापिंग शूपिंग कर लैण, नाले थोड़ा फिर टुरावन। हुण अग्गों शादी ना होदी हो जानी है, मियाँ बीवी ने किहड़ा कोई मसला है, उत्थे रात जिहड़ा रिश्तेदारां दे घर रहणगे। कहंदे नहीं जी मुड़े साडे नहीं मनण ले, उन्हां नूं पता लगा तो बड़ा गुस्सा करनगे। तुसीं मुड़ियां नूं ना दसो, तुसीं इंज करो कि साडे घर आखो कि रात रहण वास्ते गई है। उन्हें आख्या जे मुड़ियां नूं पता लग गया तो फिर उन्हें आख्या नहीं पता लगता, तुसीं इस गल दी फिक्र ना करो, तुसीं कुड़ी नूं जिहड़ा साडे घर टोरो। उन्हें आख्या जी ठीक है। वो इन्हां दी मां भी मन गई, अगों मुड़े दी मां मन गई। जनाब कुड़ी मुड़ा दोए जिहड़े गड्डी लई ते सीधे लाहौर टुर गए। लाहौर उत्थे जनाब मुड़े की नीयत अगे ही खराब पई, उहदे ज़हन च यही गल सी, ते कुड़ी ने सारी गलबात कीती सी क्योंकि घर ते मौका लभदा कोनी सी। उन्हें जनाब शॉपिंग शूपिंग तो करनी कोनी सी। उन्हें जाके उत्थे जनाब किया कमरा बुक किया, जाके जनाब पूरी उन्हें चस लई। जिसले रात होई तो जनाब उत्थे पुलिस ने मारिया छापा होटल ते। जिसले छापा मारिया तो जनाब उन्हें बड़े बुरे हालात भी आए उत्थे कमरे च। पुलिस ने उन्होंने फड़िया तो फड़ के थाने लै गए। जिसले थाने खड़िया तो जनाब इन्हों हथ पैर पै गए। उन्हें आख्या हाँ जी दसो तुसीं कौन। उन्हें आख्या जी असीं दोए जिहड़े मियाँ बीवी हाँ। उन्हें आख्या जी मियाँ बीवी तुसीं नहीं लगदे। वो जनाब जिसले पुलिस ने ज़्यादा दबाव पाया ना, उन्हें आख्या जी ये मेरी मंगेतर है तो मैं इनू लैके आया सा, तो इत्थे असीं कट्ठे लम्मे। उन्हें आख्या कट्ठे तुसीं, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी, तुहाडा ये निकाह नहीं होया तो फिर तुसीं होटल च कमरा बुक करके रहिंदे हो पे, तो तुसीं के कर रहे सो इत्थे। उन्हें आख्या जी सर माफ़ी दे दिओ, आइंदा नहीं ऐसा होने। उन्हें आख्या ना, तुहाडा कोई वड्डा वडेरा आवेगा तो फिर तुहानूं जाण देंगे, उंज तुहानूं जाण नहीं देना।
ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜੇ ਲਗੇ ਸਾਂ, ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਨ ਜੇ ਲਗੇ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਘਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਓ ਕੁੱਟੀ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਵਣ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਟੋਫਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮਥਾਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਏਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੱਟੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਚਾਅ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਝ ਕਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾफ़ੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਫਿਰੀਏ ਟੁਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ
ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।